ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମା नमामि श्रीमद्गुरु मीरारविन्द। श्री अरविन्द शरणं मम। श्रीमाता शरणं नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवते नमो नमः। महाशक्ते महाव्यक्ते महामूर्ते नमो नमः। नमः श्री अरविन्दाय नमो भगवते नमः। योगयोगी योगेन्द्राय त्रैलोक्य गुरवे नमः। जयतु च भगवान् पूर्णभागो श्री अरविन्द। जयतु धवलशोभा लोकधात्री मीराम्बा। जयतु लसतु भौमा वेदयो पूर्णयोगो। जयतु तदनुगामी भाग्यवान् भद्रवर्ग। वरं रूपं योतिः परस्य धीमहि यन्नः सती न दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं योतिः परस्य धीमहि यन्नः सती न दीपयेत्। असतो मा सत्कर्मय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपो शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे पूज्य वीर भाई चित्तरंजन भाई ज्योत्स्नापा एवं उपस्थित मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे केते शीतलता केते मधुरता केते शीतलता केते मधुरता तुमारी स्निग्ध परसे तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे बीती अछि केते झड़ झंझा बाध अमा अंधकार राती सही केते जे कंटार आघात सबुथिरे तुम प्रीति बीती अछि केते झड़ झंझा बाध अमा अंधकार राती सही केते जे कंटार आघात सबुथिरे तुम प्रीति चेतना को जगाइलो मा बांधी तुम प्रेम फासे तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे नआ सुमनरे अभियोग केबे न हुए केबे अशांति तुम इच्छा पूर्ण हेउ बोली माँ कहिबाकु दियो शक्ति नआ सुमनरे अभियोग केबे न हुए केबे अशांति तुम इच्छा पूर्ण हेउ बोली माँ कहिबाकु दियो शक्ति सात सरग सुख झरणा हृदय नीति बरसे तुमे थिले मो पासीमा आकाशरे जह्न हसे केते शीतलता केते मधुरता केते शीतलता केते मधुरता तुमारी स्निग्ध परसे तुमे थिले मो पासीमा
ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସେ, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସେ, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସେ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। श्रीमाता शरणं मम, श्रीअरविंद शरणं मम। साप्ताहिक श्रीअरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन और सर्विस आईडी माध्यम रे आज योगदान करथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई अपा माननकु मोर सादर प्रेम नमस्कार। समस्त तरफ मां पाखरे गभीर कृतज्ञता एवं समस्त चेतनार यथार्थ विकास में मां पाखरे प्रार्थना। आज मां शेष कृपारू आमर प्रभुंकर योग पत्रावलीर संगृहित अंश योग प्रदीप पुस्तिकाटी अध्ययन तो जारी रही। यार द्वितीय अध्याय आम अच्छा प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बीइंग, आधार विभिन्न स्तर एवं अंश। यार अनेक गुड़े पत्र आम अध्ययन कर सारे। आज जोटा आम अध्ययन करवा सेटा होछि इंग्राजी बहिर पृष्ठा 15-16 रे थिबा पत्र, ओडिया बहिर पृष्ठा 23-24। এই ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚତୁଃସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତରରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ କାହାରି ପାଇଁ ବି ପତ୍ରଟି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମର ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ସେଥିରୁ ଆମର ଚେତନାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମନ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ମନ ପ୍ରଧାନ ଜୀବ ହେଇଥାଏ। ତାର ମନ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ବିକଶିତ ହେଇନଥାଏ ସେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ ବିକଶିତ, ମନ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ସିଏ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ, ଚେତନା ଭିତରକୁ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଆମର ମନମୟ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଟକା ବା ଗୋଟେ ସକିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଫୋରିଜମ୍ସ,
ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଣା ଅଧିକ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ପାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଚେତନା, ବିଶେଷ କରି ମନମୟ ଚେତନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ୟ ବା ତଥ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବିସ୍ମୟଟା ହିଁ ତାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ଆଧାରର 3ଟି ଅଂଶ ଅଛି, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। ଏବଂ ଏ 3ଟି ଅଂଶକୁ, 3ଟି ସ୍ତରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ହୁଇଚ ଇଜ ବିହାଇଣ୍ଡ। ସେ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ଆଧାରରେ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଠିଆ ହେଇଛି। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକିରି, ଓତପ୍ରୋତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ ସ୍ଥୂଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶରୀର ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଶରୀର ହେଉଛି ଅନ୍ନମୟ, ତା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ଆଉ ତାର କିଛି ଆକାର ଆୟତନ ଅଛି, କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ସମୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ଏଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ। କିନ୍ତୁ ମନମୟ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତରେ ସେଇ ନିୟମ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ନମୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାଣ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ତୁଳନାରେ ମନ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏ 3ଟିକୁ ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଧାର ଭାବରେ, ସେ ହେଲେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ବକ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପୁଣି ଏବଭ ଅଲ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଙ୍ଗ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମନ। ଆମର ବୈଦିକ ଭାଷାରେ, ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଜୀବାତ୍ମନ ବା ଜୀବାତ୍ମା, ଯିଏକି ଏଇ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଅଙ୍ଗକୁ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୋର୍ସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ସେଲ୍ଫ। ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା। ଅଂଶ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଯେମିତି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଢେଉ, ଢେଉଟା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ର ହିଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ପରିଚୟ, ସେ ଅଲଗା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଟା ଉପରକୁ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ, ତାର ଖେଳା ଲୀଳା, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଚକ୍ର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢେଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଜୀବନ, ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା।
ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ସେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଜୀବାତ୍ମା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଢେଉ, portion of the divine self. But this reality of himself is hidden from the external man ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅସଲ ପରିଚୟ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ଏହାର ବିଶେଷ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନୁଭବରେ ଆସିବା କଥା, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆବୃତ ହେଇଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାରେ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ବା ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ଇଗୋ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମର ସ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱ କହିଲେ ବୁଝୁଛୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ମନ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଅହଂ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା, ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲାଗିବା କନସେପ୍ଟ ସେଠି ନାହିଁ। ଲାଗିବା କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣିକ ଅହଂ। ପ୍ରାଣିକ ଅହଂକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗେ, ସୁଖ ଅସୁଖ ଲାଗେ। ସେମିତି ମନମୟ ଅହଂକୁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବୋଧ ହୁଏ, ନୈତିକ ଅନୈତିକ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏ ବୋଧ ହୁଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଗୋକୁ। ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କିଛି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ବା ଇନର ସେଲ୍ଫ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଅହଂଟାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚତ୍ୱ ସତ୍ତା, ସେ ଚତ୍ୱ ସତ୍ତାଟି ପୁଣି କଣ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଏସ୍ପେକ୍ଟ, ବିକାଶଶୀଳ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକଶିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହେଇଯାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, when by the growth of the psychic element in one's nature, one begins to come into conscious touch with one's central being above. And when that happens, the central being uses a conscious will to control and organize the movements of the nature. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚତୁଃ ସତ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ବିକଶିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି, ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ହେବ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ, ସତ୍ୟର ଜୀବନ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କାହିଁକି? ଯେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାକି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି? କେବଳ ଚତୁଃ ସତ୍ତାଙ୍କର। ମନ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ବିକୃତ କରିବେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରୁଥିବେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମିଥ୍ୟା, ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ହେଲା ସେଟା।
जे अक्षुण्ण भाव प्रकाशित कर पारती भगवान बाणी से आम चतुर्थ सत्ता किंतु जेहेतु चतुर्थ सत्ता विकसित होना आम सत्य जीवन बंची पारना क्यों सत्य जुग कथा प्रभु कहते प्रकृत से हूँ से जुग जिते अंतरात्मार शासन चलो चतुर्थ सत्ता मध्यम मन प्राण शरीर अंतरात्मा आदेश को आज्ञावह वृत्य भली मथापति ग्रहण करेंगे आदेश को अक्षर अक्षर पालन करेंगे अर्थात सत्य आदौ विकृत न होकर समग्र जगत को परिचालित कर हम सत्य जुग से जुग स्थापना करने निमंते आम पाखक ये धरापृष्ठ ओह्लई आसछन्ति भगवान प्रतिभू श्री मां दिव्य जननी एवं प्रभु श्री अरविंद तापर आम आज पत्रटी आरंभ करबा अध्ययन The phrase central being in our yoga is usually applied to the portion of the divine in us which supports all the rest and survives through death and birth. से कथा को प्रभु टिके भिन्न भाषा रे कहउछन्ति भिन्न शब्द रे जे सेंट्रल बीइंग बा केंद्रीय सत्ता बोली शब्दटी आम योग रे जो प्रयोग करा जाए सेटा होची हमर समस्त अंश को धारण करथिबा भगवान गोटे अंश जे कि जन्म मृत्युर अतीत जन्म मृत्यु मध्य देकरी से बंची रहे अर्थात जन्म मृत्युर से अतीत तार जन्म नहीं कि मृत्यु रहे से हूँ नित्य शाश्वत सत्ता आम केंद्र सत्ता यही केंद्र सत्तार दुईटी रूप अच्छी बोली प्रभु कहते ऊर्धरे से जीवात्मा जे कि आम मान ट्रू बीइंग सत्य सत्ता असल सत्ता माने आम असल परिचय आम हूँ से आम किए गले तार उत्तर हम यथार्थ अर्थ में कहवा आम हूँ से जीवात्मा of which we become aware when the higher self knowledge comes से केंद्र सत्ता विषय आम से सज्ञान हो जितेबले आम चेतनार उच्चतर ज्ञान उदित हुए कहते से उच्चतर ज्ञान प्रकृत व्यापक विषय एटा गोटे शब्द व्यक्त कर गोटे वाक्य से दीर्घ आलोचना आवश्यक केवल से आम जीवात्मा परिचय पाऊ अनुभव करू जे कि ऊर्धरे स्थित आम चेतनार ऊर्धरे ऊर्धरे माने फिजिकली ऊर्धरे नुह चेतनार ऊर्धरे सूक्ष्म जगत एवं निम्न जगत रे से होचंती हमर चतुर्थ सत्ता अर्थात जेउठी आमे वास करूछु जेउ स्तर से स्तर तांको देखले से होचंती सत्य अर्थात जीवात्मा से तो भगवान अंश भगवान तो परम ब्रह्म सच्चिदानंद से तो निम्न को आसचंती निम्न कहले जेते अधिक आवृत होइचंती सेते अधिक निम्न अर्थात निज दिव्य गुण गुड़िक दिव्य सामर्थ्य गुड़िक से आवृत कर ढांकी देते से गुड़िक कार्य करना जमती आम मोबाइल एप्लिकेशन रे केते एप्लिकेशन को आम स्लीप मोड को नहीं जाऊ से एक्टिव हमें ना सेमती आमर चेतनार अनेक अंश वर्तमान ये निम्न जगत रे ये अज्ञान त्रिधा जगत जोटा ये मनमय प्रकृतिर जगत कहूँ बा अपरा प्रकृति कहूँ निम्न गोलार्ध रे भगवान अधिकांश गुण ये आवृत होती स्लीप मोड को चली जाने एक्टिव नहं तो यही जगत रे जीवात्मा जितकी प्रकाश अच्छी जितकी से व्यक्त करुचंती निजको सेटा को आम कहूँ सत्य सत्ता तेणु सत्य होती
ଏଇ ଜଗତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ତରରେ, ତାପରେ ବିକଶିତ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। which stands behind the mind, life and body କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ତା ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଏସବୁକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। The Jivatman is above the manifestation in life and presides over it। ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କିଛି ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ? When that happens, the central being uses a conscious will to control and organize the movements of the nature. ତା ପୂର୍ବରୁ it is by the growth of the psychic element in one's nature that one begins to come into conscious touch with one central being. ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ବା ଚେତନାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉ ବା ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରୁ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ବିକଶିତ ହେଇକରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବା ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ, ଉପରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା, ତଳେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଇଠି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। The Jivatman is above the manifestation in life and presides over it। ଜୀବାତ୍ମା ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସବୁକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। The psychic being stands behind the manifestation in life and supports it। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତଟା ତିଷ୍ଠି ରହି ବିଘଟିତ ହେଇଯାଉନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକରି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଧରି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ତା ରୂପରେ ତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ଧରି ରଖିଛି। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା। ସେଇ ପତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, The natural attitude of psychic being is to feel itself as the child, the son of God, the Bhakta। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ
ए पत्र लिखिछन्ति हमर परम सौभाग्य आम एटा पढ़िबार सुयोग पाउछु सत्यंकर प्रकृति को तांकर भावटा अंतर्भाव एटीट्यूड तांकर भाव हला निजकू सब बेले गोटे शिशु रूप में देखा शिशु माने कौन जी ग्रहणशील पूर्ण ग्रहणशीलतार अनन्य उदाहरण होची शिशु कारण से किसी जानी न था जहाँ देखे जगत रे सबको निज भीतर को नहीं जाए किसी से अस्वीकार करना सरलतार शुद्धतम रूप होची शिशु कारण तार भीतर किसी भी क्लिष्टता जटिलता न था शुद्ध होकर से दुनिया को आसी था पुणी तत्वसत्ता निजको देखती एज ए सन ऑफ गॉड भगवान को संतान रूप में भक्त रूप निजको से भक्त रूप अनुभव करते भक्त सब निजको भगवान दास बा सेवक जो पोर्शन ऑफ द डिवाइन सत्य होती भगवान गोटे पोर्शन अंश मूल स्वरूप भगवान सहित अभिन्न वन इन एसेंस कथा भगवान अलग नुहति मुझे कही ढेउटा समुद्र ठार अलग नुह केवल देखा जाउची गोटे पृथक सत्ता बोली बट इन द डायनामिक्स ऑफ manifestation there is always even in identity a difference कहते ये प्रकाशशील विश्वर सचलता मध्य अभिदत्त भितर भी गोटे भेद एकत्व भितर भी गोटे पार्थक्य बोध रही जाउची ये प्रकाशशील जगत नले प्रकृतर देखिले जीवात्मन और तत्वसत्ता भितर किसी भी पार्थक्य नहीं किंतु इन द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड प्रकृति सब पार्थक्य रहुची चेतनार स्तर अनुसार उच्च स्तर जहाँ सत्य निम्न स्तर गोटे उज्ज्वल संभावना निम्न स्तर जहाँ सत्य उच्च स्तर गोटे पिला खेल गोटे चाइल्ड प्ले गोटे तुच्छ जिनस उच्च स्तर से सत्य भी न पारे निम्न स्तर जहाँ सत्य उच्च स्तर तार वैलिडिटी प्रासंगिकता न थी पारे तेणु सत्यर संज्ञा निर्धारण करने बहुत कष्ट कहीं स्तर अनुजाई सत्यर संज्ञा और स्वरूप बदली बदली जाऊ था तेणु प्रभु कहले इवन इन आइडेंटिटी देयर इज ए डिफरेंस एकत्व भितर भी पार्थक्य बोध रही कारण ये सृष्टिर अभिव्यक्त जगतर गतिधारा से बहुत कॉम्प्लेक्स से डायनामिक्स द जीवात्मा ऑन द कंट्रारी lives in the essence and can merge itself in identity with the divine. अपर पक्षरे जीवात्मा से आमर मूल सत्ता वास करते मूल पुरुष रूप से वास करते भगवान सहित निजको अखंड भाव अविच्छिन्न भाव पूर्ण रूप से मिसई दे पारंती जीवात्मा निजको भगवान सहित पूर्ण रूप से मिसई दे पारंती बट इट कहले दे जीवात्मा but it too the moment it presides over the dynamics of manifestation knows itself as one center of the multiple divine
नॉट दी परमेश्वर जीवात्मा जे कि भगवान मूल पुरुषर पर रही बास करते भगवान कार्य कर चलती से भगवान सहित निजकू अखंड और अभेद भाव रे मिसई दे पारंती किंतु सृष्टि लीलार गतिवृत्ति उपरे अध्यक्ष रूप से विराजित हवा मात्र के से निजकू बहुरूपी भगवान गोटे विशिष्ट केन्द्र बोली जानती से कथा जानती जे से भगवान गोटे स्वतंत्र केन्द्र गोटे सेंटर सी माने आउट ऑफ मेनी सेंटर्स भगवान असंख्य केन्द्र रही ता भीतर से होचंदी गोटे छोट केन्द्र बोले अनुभव करती हमर चतुर्थ सत्ता क्षमा करे जीवात्मा से भगवान गोटे छोट केन्द्र छोट अंश तांकर विशाल अस्तित्वर गोटे क्षुद्र अंश बोली से अनुभव करती एवं से जानती जे से संपूर्ण परमेश्वर नुहंती एटा गुरुत्वपूर्ण जदिओ ढेउर अस्तित्व होची पूर्ण समुद्र किंतु पूर्ण समुद्र सामर्थ्य से छोटिया ढेउ भीतर नहीं जदिओ से अलग नुहंती किछि सामर्थ्य भगवान ताकू नहीं करी से गोटे समय सीमा भितर निजकू व्यक्त करुँच जीवात्मा जमी ढेउटे समुद्र भितर किछि समय रहे सेते पर्यंत से ढेउरे जितकी सामर्थ्य थाए जितकी शक्ति थाए सेटा ही से ढेउर शक्ति तेणु जीवात्मा निजुक्त बेदी परमेश्वर बोली भावती नहीं से भली भूल से करेंगे नहीं इट इज इंपोर्टेंट टू रिमेंबर द डिस्टिंक्शन फॉर अदरवाइज इफ देयर इज द लीस्ट वाइटल इगोइज्म वन मे बिगिन टू थिंक वन सेल्फ एज द अवतार ए डिस्टिंक्शन ए पार्थक्यटा जीवात्मा एवं परमेश्वर भितर परमात्मा भितर एवं पार्थक्यटा प्रभु एथि स्पष्ट करुचंती जे टिके भी अहंकार जाग्रत मात्र के मनुष्य निजको भगवान बा अवतार बोली कहवा आरंभ एटा प्रभु जानी तेणु सतर्क कर दौरान प्राणी को अहं संपर्क आम प्राणी को अहं प्रति आम केमती सचेतन हम जमती से आमको केवे धोखा दे नदी टू थिंक ऑफ oneself as an avatar or lose balance like Hridaya with Ramakrishna. रामकृष्ण जनैक सेवक थे नाम हूँ हृदय प्रभु ये कहते यही पार्थक्य जीवात्मा एवं परमेश्वर भीतर पार्थक्य आमर मन रखा एक आवश्यक जे सेटा यदि न जानिबा ताहले टिके जार प्राणी को अहं थो से साधक निजकू अवतार पुरुष भाव जमती हृदय रामकृष्ण संस्पर्श आसी हृदय नामक जन सेवक निजर चेतनार समता से हरे बसी निजको भगवान बोली धारणा करी निज चेतनार भारसाम्य से हरे बसी यहाँ हूँ आमर प्राणर खेल आमर प्राणी को अहंगर यहाँ गोटे 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 चाल बा गोटे अभिव्यक्ति एप्रति आमको सचेतन हवा पड़ो वन मे बिगिन टू थिंक ऑफ oneself as an avatar or lose balance like Hridaya with Ramakrishna. एभली अवस्था जड़े निजर चेतनार संतुलन हरई पारे
ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପତ୍ରରେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ ଆତ୍ମନ୍ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡିଭାଇନ୍। ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆତ୍ମନ୍, ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମୂଳ ଡିଭାଇନ୍, ମୂଳ ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କହୁ, ବ୍ରହ୍ମ କହୁ, ଯାହା କହୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଡିଭାଇନ୍। When the one divine manifests its ever inherent multiplicity, this essential self or Atman becomes for that manifestation the central being who presides from above over the evolution of its personalities and terrestrial lives here, but is itself an eternal portion of the divine and prior to the terrestrial manifestation para prakritir jivabhuta, para prakritir jivabhuta। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଏକମେବ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚିରନ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନେକତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି, ଏଭର ଇନହେରେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ସେ ଅମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଅମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ, ଅମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ବା ବହୁତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମୂଳ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମନ୍ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତା ହେଇକରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏହାର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଓ ଐହିକ ଜୀବନ ସମୂହର ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଅଧିରୂଢ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ହେଲା ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ନିଜର ବହୁତ୍ୱକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିରନ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବହୁତ୍ୱ ବା ଅନେକତ୍ୱ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳ ସତ୍ତା ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅନେକତ୍ୱ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଜଗତ ରୂପରେ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତା ହେଇକରି ସେ ରହନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତା ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପତଃ ପାର୍ଥିବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସନାତନ ଅଂଶ ପରାପ୍ରକୃତିର ଜୀବଭୂତ। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। এই ଜଗତ ଅଳ୍ପ କାଳ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ଭୁଲି ଯାଉ, କିମ୍ବା ଯଦିଓ କିଛି ମନେ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁନା, କାରଣ ସେ ନାଟକ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ନାଟକ ଥିଲା, ଏଇ ନାଟକ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେଠି ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନେ ଥିଲେ, ଏଠି ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କାହାର ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ନଥାଇପାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ
ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ନାଟକ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଯେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଗତିବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ଭଗବାନ କେମିତି ବିବିଧ ନାଟକ ରଚନା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସେ କେମିତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସିଥିରେ ଲିପ୍ତ ହଉନାହିଁ, କୌଣସିଟିକୁ ନିଜର ଅସଲ ପରିଚୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏ ଅନୁଭବଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗ ହୋତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପରା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଥିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯେ କି ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିକରି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ପୁଣି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିବ। ଆଧାର ସ୍ତର ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ॐ